નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું જપન શાહ, કાનમ એક્સપ્રેસ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. જોઈએ આજના મુખ્ય અને મહત્વના સમાચાર. ભરૂચ શહેરને રેલવે સુવિધાઓના ક્ષેત્રમાં મળી વધુ એક મહત્વપૂર્ણ ભેટ. ભરૂચ રેલવે સ્ટેશન ખાતે મુસાફરોની સુવિધા અને આધુનિક સેવાઓને ધ્યાનમાં રાખીને નિર્માણ કરાયેલ અદ્યતન ડિજિટલ લોન્ચ અને કન્વેન્શન સેન્ટરનો ભવ્ય શુભારંભ થયો. ભરૂચ નર્મદા લોકસભા બેઠકના સાંસદ મનસુખભાઈ વસાવાના હસ્તે કરવામાં આવ્યો હતો આ શુભારંભ. આ પ્રસંગે આયોજિત કાર્યક્રમમાં રેલવે વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ, જનપ્રતિનિધિઓ તેમજ સ્થાનિક આગેવાનોની ઉપસ્થિતિમાં ફીતા કાપી અને તકતીનું અનાવરણ કરી નવા પ્રકલ્પને જાહેર જનતા માટે ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો હતો. ઉદ્ઘાટન બાદ મહાનુભાવોએ ડિજિટલ લોન્ચ અને કન્વેન્શન સેન્ટરની મુલાકાત લઈ ત્યાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવેલ અદ્યતન સુવિધાઓનું નિરીક્ષણ કર્યું. નવનિર્મિત ડિજિટલ લોન્ચમાં મુસાફરોને આરામદાયક બેઠક વ્યવસ્થા, આધુનિક ડિજિટલ માહિતી પ્રણાલી, ઇન્ટરનેટ સુવિધા તેમજ અન્ય જરૂરી સેવા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. જ્યારે કન્વેન્શન સેન્ટર ખાતે વિવિધ બેઠકો, સેમિનાર, તાલીમ કાર્યક્રમો અને જાહેર ઉપયોગના કાર્યક્રમો માટે ઉપયોગી બનશે. આ પ્રકલ્પના કારણે ભરૂચ રેલવે સ્ટેશનની સુવિધાઓમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે અને મુસાફરોને વધુ સારો અનુભવ મળશે. ઉદ્ઘાટન સમારોહ દરમિયાન સાંસદ મનસુખભાઈ વસાવાએ જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્ર સરકાર અને ભારતીય રેલવે દ્વારા દેશભરના રેલવે સ્ટેશનોને આધુનિક બનાવવા માટે સતત પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. ભરૂચ રેલવે સ્ટેશન પણ વિકાસની નવી ઊંચાઈથી સર કરી રહ્યું છે અને મુસાફરોને વિશ્વસનીય સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાના પ્રયાસો હાથ ધરી રહ્યું છે. આ પ્રસંગે વડોદરા રેલવે સ્ટેશન ડિવિઝન BRCના ડિવિઝનલ રેલવે મેનેજર DRM રાજુ ભૂકિયા, સિનિયર DRM નરેન્દ્ર કુમાર, રેલવે સલાહકાર બોર્ડના સભ્ય જીતેન્દ્ર રાજપૂત, રેલવે વિભાગના અન્ય વરિષ્ઠ અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ તેમજ મોટી સંખ્યામાં આમંત્રિત મહેમાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કાર્યક્રમના અંતે ઉપસ્થિત મહાનુભાવોએ ભરૂચ રેલવે સ્ટેશનના સર્વાંગી વિકાસ માટે હાથ ધરાયેલ વિવિધ પ્રકલ્પોના પ્રશંસા કરી અને ભવિષ્યમાં પણ મુસાફરોને વધુ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરવાની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી હતી. रिपोर्टर रवि सैयद भरूच। भरूच स्टेशन का सुधार का कार्यक्रम जो है, भरूच स्टेशन इम्प्रूवमेंट वर्क जो है, अमृत भारत स्कीम जो माननीय प्रधानमंत्री ने इनिशिएट कराई थी, उसके तहत डेवलपमेंट हो रहा है स्टेशन का। इस संदर्भ में माननीय सांसद श्री भरूच स्टेशन पे निरंतर आते रहते हैं। पिछले साल भी सर की 2 बार विजिट हुई है। उसमें सर ने कहा कि जो कार्य हुआ है, एंट्री की इम्प्रूवमेंट दोनों तरफ की, वो अच्छा कार्य हुआ है और साथ ही पैसेंजर को निरंतर और बेटर फैसिलिटीज दी जाए। इसी श्रृंखला में सर ने हमें कहा था कि जैसे बड़ौदा में एक डिजिटल लॉन्च बना है, सेम उसी तरह का भरूच में भी कुछ फैसिलिटी हम डेवलप करें। तो एक जो हमारी जर्जर पड़ी जगह थी, उसको हमने NFR में इसको डेवलप कराया है। ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी भरूच के नागरिकों को, पैसेंजर्स को मिलेगी, ताकि जो ट्रेन पकड़ने आएंगे यहाँ बैठ के बड़े मिनिमम रेट में यहाँ बैठ के चाय नाश्ता कर सकते हैं और ट्रेन पे अपने अग्रसर हो सकते हैं। साथ ही बगल में हमने वेस्टर्न का पहला कन्वीनियंस स्टोर भी बनाया है NFR में। तो कुछ चीज़ें ले जानी है ट्रेन में, छोटी मोटी खाने की चीज़ें या टॉवल, बच्चों का साधन है, तो वो हमने शुरू कराया है। वो भी मिनिमम रेट पे लोगों को, जो बेसिक रेट था उस पर चीज़ें मिलेंगी, तो दैट विल बी ह्यूज, काफ़ी कन्वीनियंस हो जाएगा पैसे। तो इस तरह से भरूच के हम फैसिलिटी बढ़ा रहे हैं। इसका फुटओवर ब्रिज आपने देखा होगा, एडवांस स्टेज में है। इसका स्टील लॉन्चिंग शुरू हो जाएगा, ताकि हमारा टारगेट है कि इस साल इस फुटओवर ब्रिज को हम शुरू कराएं लिफ्ट के साथ। माननीय सांसद श्री ने एक भी कहा था, जो कि हमारे इंजीनियर्स ने भी देखा था, कि जो नर्मदा का ब्रिज है ये काफ़ी पुराना है, इसको रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, ताकि भरूच में ट्रेन की स्पीडें भी बढ़े। तो ये वर्क सैंक्शन हुआ है। ये कार्य जो है, इसकी डिटेलिंग अभी चल रही है, DPR बन रहा है। डिटेलिंग सैंक्शन होके उस हिसाब से ये कार्य भी 1 साल में शुरू हो जाएगा, ताकि हमें जो नर्मदा पे नया ब्रिज भी बन जाएगा। उसके तहत जो है, उसका एक और फायदा होगा, यार्ड रिमॉडल होगा, उससे जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई बढ़ेगी। जो ये वाला प्लेटफॉर्म है, इस पे लंबाई 24 कोच के हिसाब से हो जाएगी, ताकि लंबी दूरी की गाड़ियां भी हम यहाँ रोक पाएंगे, तो जो पैसेंजर्स को और फर्दर फायदा हो। ये जो स्टोर धन्यवाद। उसमें रेलवे का नियंत्रण रहेगा प्राइस रेट में? जी, रेलवे का पूर्ण नियंत्रण रहेगा। रेलवे के हमारे कमर्शियल इंस्पेक्टर जो है हमेशा वॉच रखते हैं, जैसे बाकी भी जितने स्टॉल्स हैं, जैसे नजर रखते हैं कि रेट जो है, जो मिनिमम MRP है, उसी पे ही बिका जाएगा, और वो चीज़ पे हमारे स्टाफ जो है हमेशा ध्यान रखें। रेलवे स्टेशन ने પેસેન્જરોની અપેક્ષા મુજબ અદ્યતન પ્રકારની સુવિધાઓ અમે આપી રહ્યા છે. એમાં ડિજિટલ લોનનું આજે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. આ ઉપરાંત બાકીની પણ ઘણી બધી રેલવે સ્ટેશનની પેસેન્જરોની અપેક્ષા મુજબની સુવિધા અમે પૂર્ણ કરી રહ્યા છે. લિફ્ટથી માંડીને જે પ્લેટફોર્મમાં જે કંઈક સુધારો વધારો કરવાનો હોય, પેસેન્જરોને કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ ન પડે. એન્ટ્રીમાં પણ તમે જોશો તો ભરૂચ રેલવે સ્ટેશન પહેલાં કરતાં હમણાં બહુ મોટો પરિવર્તન આવ્યું છે. અને અમે જ્યારે પેસેન્જરો અથવા આમ જનતાને બહારથી પૂછે તો ખરેખર લોકો બહુ ખુશ છે.
રેલવેના આ કામગીરીથી સુંદર પ્રકારનું રેલવે સ્ટેશન આજે બની રહ્યું છે અને હજુ પણ આવનારા દિવસોમાં જે પેસેન્જરોની અપેક્ષા છે એ મુજબની તમામ પ્રકારની જે મોટા જે રેલવે સ્ટેશનો છે, બરોડા છે કે સુરત છે કે મુંબઈ, એવા રેલવે સ્ટેશનની જેમ જ આ ભલે રેલવે સ્ટેશન ભરૂચ નાનું છે પરંતુ તમામ પ્રકારની સુવિધા અમે ઉપલબ્ધ કરી ચૂક્યા છે અને આવનારા દિવસોમાં હજુ પણ ભરૂચ રેલવે સ્ટેશન સારામાં સારી સુવિધાવાળું સજ્જ કરીશું અને પ્રજાને કે પેસેન્જરોને જે પણ નાની મોટી તકલીફ પડતી હશે એને હંમેશા અમે સતત ધ્યાનમાં રહી અને એ તકલીફ દૂર કરવાના સતત પ્રયત્ન કરીશું. 1-2 ટ્રેનના લઈને પ્રશ્નો છે, સતત અમને લોકો રજૂઆત કરતા છે. આજે પણ એન્ટ્રીમાં 1-2 લોકો ઇશારો કર્યો, પણ એ જે ટ્રેનોના જે સ્ટોપેજની ખાસ કરીને ઉત્તર ભારત કે યુપી બિહાર તરફના જે લોકોને ખાસ જવા માટેની જયપુર જવાવાળા લોકોને ખાસ જરૂરિયાત છે, એ પણ અમે રેલ મંત્રાલયમાં રજૂઆત કરી છે. રેલ મંત્રી સાથે પણ મારે 1-2 વખત એના માટે બેઠક થઈ છે, પણ એ પણ આવનારા દિવસોમાં એ માંગ પણ પૂર્ણ કરીશું.